Today we are going to start with the last point in the unit number 1. Some derivations or different parameters of the waveguide. We are going to start in 2 minutes. So already we discussed why we are using microwave frequency range. Microwave frequency preferred. Number 1, microwave is the frequency in terms of gigahertz. The frequency which is in terms of gigahertz. And already we studied in the subject analog communication and digital communication. Second year, second semester. In that subject already we know modulation and demodulation. And in that modulation, one concept is there, height of the antenna. And height of the antenna is based on your wavelength or frequency. More frequency, less height of the antenna. Yes or no, Priyanka? Yeah, already we know this. Height of the antenna is based on the frequency. If the frequency is more, the height of the antenna is less. So that's why the first, due to high frequency, we can run low frequency applications also. High frequency असेल तर audio frequency, video frequency also we are going to pass. Second, directivity is improved by decreasing wavelength. And the third point is very important. Already we know this. As the wavelength is less means frequency is more. Wavelength is less means frequency more. The antenna size becomes less. The antenna size becomes less. Next, as microwave range signal passing through all the layers of ionosphere, they are used to study space research programming. We know above the Earth's surface, there are 3 layers: ionosphere, stratosphere, and troposphere. So this is passing through ionosphere also. So we can use this for space applications or space research programming. As they uses LOS stands for line of sight. Fading effect is less, and transmitter and receiver requires less power. Due to all these things, due to all these things, we are going to use this microwave signal or microwave energy. Because of all these things, we are going to use this microwave energy or microwave signals. Now, we know waveguide. What is the use of waveguide? Already we know the name itself tells you the meaning. The device which will guide the wave. Once again I repeat, the device which will guide the wave is called as wave guide. And depending on their shape and dimensions, there are 2 types. It may be different types actually, rectangular, elliptical, circular. But in our syllabus, there are 2 waveguides. One is called as a rectangular waveguide. Second is called as circular waveguide. Now today we are going to derive some equations. Today we are going to derive some equations. These are called as different parameters of waveguide. They are called as different parameters of waveguide. Consider the diagram in front of you. It is a rectangular waveguide. Top view, this is 2 conductors. Consider these 2 plates which are parallel to each other. The distance between them is denoted by small p. Once again I repeat, now we are going to derive some parameters of rectangular waveguide. Remember, rectangular waveguide uses Cartesian or rectangular coordinate system. So 3 axes. See the left hand side. X axis, Y axis and Z axis. What is Ex and Hx? They are called as field components. Already we derive some equations in TE mode and TM mode. Ex and Hx are called as electric field and magnetic field towards X direction. Ey and Hy are called as electric field and magnetic field towards Y direction. And Ez and Hz are called as electric field and magnetic field towards Z directions. Actually, you have to join immediately.
So these are the 6 field components towards X, towards Y, and towards Z. Now consider these two plates parallel to each other. We consider only two axes. Remember, already we know whenever we consider a rectangular coordinate system, we assume that generally we assume that the wave is propagating towards Z direction. The wave is propagating towards Z direction. त्यामुळे हे दोनच axes दाखवलेत. The two plates parallel to each other. The distance between them is d. Now this is the signal. This is the signal which is propagating from left side towards the right side, flowing from left side and coming out from towards the or from the right hand side. So theta I is called as angle of incidence. Whenever the signal is traveled, it is bombarded between the two plates. असं एकमेकाला इथून खाली येणार, खालनं वर, वरनं खाली असा bombard होणार. This is called as the bombarding of the signal. So theta I is called as, I stands for incidence. Theta I is the angle of incidence made with respect to the parallel plates. Now there are two components. Lambda n is called as normal component, or it is called as perpendicular component, and lambda p is called as parallel component. Whenever just remember the notation, theta I is called as angle of incidence. P is the distance between the two plates. There are, whenever we have a signal, it has, or a field, it has two components, right? Parallel component and perpendicular component. Lambda p is called as parallel component and lambda n is called as normal or perpendicular component. Now we know the relationship between frequency and lambda. They are exactly opposite. They are exactly opposite. More frequency, less wavelength, and vice versa. Now when this signal is bombarded, this is the signal. So if you consider lambda is very small, frequency is high. Suppose I will increase the wavelength. If lambda is increases, frequency is small. If I will increase the lambda, frequencies goes on less and less. Just observe the diagram. This is the propagation of the wave. This is the first. Lambda is very small. First diagram. In the right hand side diagram, if lambda is increases, frequency is small. So the angle of incidence goes on decreasing. आम्हाला अँगल बघा विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल कंपोनेंट हा कमी होतोय. आणि परत जर मी वाढवत गेलो, लॅम्बडा स्टील इन्क्रीजेस, एफ इज बिकम्स स्मॉल. आणि असं जर मी करत गेलो, वेन आय विल इन्क्रीज लॅम्बडा, फ्रिक्वेन्सी इज लेस दॅन ॲट अ पर्टिक्युलर पॉइंट, हा थीटा आय बघा कमी 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 करत हा काय होणार आहे 0 डिग्री. theta I becomes, as the wavelength is increases, this theta I is exactly normal to the normal component. So theta I becomes 0 degree. आणि जर ही उभी रेषा झाली तर बघा, समजा हा थीटा आय ही जी इन्क्लाइंड आहे, ही जर उभीच झाली वेव, तर वेव बाहेर येणार का नाही? द वेव इज नॉट कमिंग आउट ऑफ द सिस्टीम. परत सांगतो, वी आर डिस्कसिंग रेक्टँग्युलर वेवगाइड, 3 axes, x axis, y axis and z axis. Consider B is the distance between the two plates. Theta I is called as angle of incidence. And whenever we consider any field, it has perpendicular as well as parallel component. So consider the wavelength has two components. Lambda n is called as a normal component. Normal is also called as perpendicular, and lambda perpendicular to these two plates. And lambda p means parallel component. Parallel means parallel to these two plates. Now consider this, the diagram, right hand side. When the lambda is increases, then f is becomes very small, because lambda and f are exactly opposite. पण समजा मी असा वाढवत 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 गेलो लॅम्बडा, तर हा थीटा आय काय होणार आहे? हा अँगल ऑफ इन्सिडन्स कमी 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 होत जाणार आहे. आणि हा नॉर्मल कॉम्पोनंट जी मध्ये रेष आहे, थीटा आय 0 झाल्यावर ही रेष मध्ये येणार. खाली दाखवले बघा, वर्टिकल लाईन. आणि इफ दिस इज द वर्टिकल लाईन अशीच जर झाली, सिग्नल आपला हा वर्टिकल लाईन झाला, एक्झॅक्टली नॉर्मल कॉम्पोनंट विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल कॉम्पोनंट, तर ही अशी वेव इज नॉट कमिंग आउट ऑफ द रेक्टँग्युलर वेवगाइड. लक्षात येते का? बघा ह्याच्यामध्ये कसं आहे बघा, पहिली डायग्राम असं होते, इन्क्लाइंड 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 असं करीत न बाहेर जाणार. परंतु ही जी कंडिशन आहे ही व्हर्टिकल जाणार. बंबार्डिंग जरी झालं तरी ते वर खाली असंच बंबार्डिंग होणार. नो वेव is coming out of the system. This condition is called as cut off condition. आणि theta I किती असतोय? 0 degree. Now we have two components. Theta I is angle of incidence
वन इज अ नॉर्मल कॉम्पोनंट, सेकंड इज पॅरलल कॉम्पोनंट. आता आपल्याला माहित आहे नॉर्मल कॉम्पोनंटचा फॉर्म्युला काय असते. समजा मला लॅमडा एन काढायचा आहे. इफ आय वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट दिस लॅमडा एन, हा लॅमडा एन आहे, हा थीटा आहे, आणि इथनं जी इथे मी लिहिलेलं नाही चुकून लॅमडा आहे, ही जी इन्क्लाइंड लाईन आहे ना ही लॅमडा आहे, हा थीटा आहे, आणि हा व्हर्टिकल आहे हो लॅमडा एन. असा असेल तर ट्रिग्नॉमेट्री नुसार लॅमडा एन आपण कसा काढतोय, लॅमडा अपॉन कॉस थीटा आहे. लॅमडा अपॉन कॉस थीटा आहे. आणि मी लॅमडा पी काढायचा, हा थीटा आहे, इकडून येणारा सिग्नल हा लॅमडा. समजा हा पॅरलल कॉम्पोनंट काढायचा लॅमडा पी, तर लॅमडा पी आपण कसा काढतोय, लॅमडा पी इज इक्वल विथ, दॅट इज अ पॅरलल कॉम्पोनंट, इज इक्वल विथ लॅमडा अपॉन साइन थीटा आहे. ट्रिग्नॉमेट्री मध्ये आहे बघा, साइन थीटा कॉस थीटा आहे, कसा आपण काढतोय त्याप्रमाणे. सो नॉर्मल कॉम्पोनंट, परत सांगतो, हा थीटा आहे, हा व्हर्टिकल आहे हा लॅमडा एन, आणि हा इन्क्लाइंड आहे इकडून येतोय हा लॅमडा. तर हा कॉस थीटा आहे, कसा काढणार आपण, तुम्ही कॉस थीटा आहे लॅमडा अपॉन लॅमडा एन. कॉस थीटा आहे कसा येणार आहे, हा लॅमडा अपॉन लॅमडा एन. म्हणजेच काय, लॅमडा एन इज लॅमडा अपॉन कॉस थीटा आहे, आणि लॅमडा पी हा कसा काढणार, लॅमडा अपॉन साइन थीटा आहे. सो दोन कॉम्पोनंट झाले, नॉर्मल कॉम्पोनंट, आणि नॉर्मल म्हणजे नॉर्मल टू द टू प्लेट्स, आणि लॅमडा पी म्हणजे पॅरलल टू द टू प्लेट्स. आता ही जे बी आहे डिस्टन्स, हे जे बी डिस्टन्स आहे हे कसं असतंय, इट इज मल्टिपल ऑफ लॅमडा इंटू कॉस थीटा आहे. हाऊ यू चूज द डिस्टन्स बिटवीन द टू प्लेट्स विच आर पॅरलल टू इच अदर, इट इज द मल्टिपल ऑफ लॅमडा इंटू कॉस थीटा आहे. लॅमडा इंटू कॉस थीटा आहे. नाउ cos theta I is means cos theta I is given by the formula m lambda upon 2b. हे कसा आपण b सिलेक्ट करतोय या फॉर्म्युल्यावरनं, cos theta is m lambda upon 2b. आता मगाशी आपण म्हणलं जर हा अँगल 0 आला, कट ऑफ कंडिशन, थीटा आय 0 डिग्री, कॉस थीटा आय कॉस 0 किती 1, कॉस 0 जर 1 असेल तर हे काय येणार आहे, 1 इज इक्वल विथ एम लॅमडा अपॉन 2b. 1 इज इक्वल विथ एम लॅमडा अपॉन 2b. आता हा लॅमडा आहे, हा लॅमडा म्हणजे फ्रिक्वेन्सी मध्ये कसा लिहू शकतोय, 1 अपॉन एफ. म्हणजेच डायरेक्ट चौकोनामध्ये लिहिला बघा फॉर्म्युला, एफ इज इक्वल विथ एम अपॉन 2b. परत सांगतो, हा बी कसा सिलेक्ट करतोय, कॉस थीटा इज मल्टिपल ऑफ एम लॅमडा अपॉन 2b. आता कट ऑफ ची कंडिशन काय आहे, थीटा आय इज 0 डिग्री, कॉस 0 किती 1, म्हणजे लेफ्ट हँड साइड झाली 1, राईट हँड साइड झाली एम लॅमडा अपॉन 2b. म्हणजे लॅमडा किती येणार आहे, 2b अपॉन एम, 2b अपॉन एम. आणि फ्रिक्वेन्सी किती, रिसिप्रोकल, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी किती येणार आहे, एम अपॉन 2b, एम अपॉन 2b. आता हा एफ झाला, ही कंडिशन कुठली आहे, कट ऑफ. कुठली कंडिशन आहे, कट ऑफ. कट म्हणजे काय, वेव्ह इज नॉट कमिंग आउट ऑफ द सिस्टीम. हा एफ आहे, म्हणजे लॅमडा काय येणार आहे, याचा उलटा 2b अपॉन एम. आणि त्याला आपण लॅमडा म्हणतो, किंवा काही वेळेला आपण त्याला म्हणतो लॅमडा सी. लॅमडा सी इज कॉल्ड ॲज कट ऑफ वेव्हलेंथ. आणि तुम्हाला एम म्हणजे काय माहित आहे, मोड्स 1 2 3, ते आपण डायग्राम बघितल्यात त्यामध्ये. एफ इज 1 अपॉन लॅमडा अँड थीटा आय इज अँगल ऑफ इन्सिडन्स. म्हणजेच प्रोपॅगेशन ची कंडिशन काय आहे, प्रोपॅगेशन होण्यासाठी इन्सिडंट फ्रिक्वेन्सी मस्ट बी ग्रेटर दॅन कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी, किंवा उलट कट ऑफ वेव्हलेंथ इज ग्रेटर दॅन इन्सिडन्स वेव्हलेंथ. ही इथनं बाहेर यायला पाहिजे ना वेव्ह, ही इथनं बाहेर यायला पाहिजे. बाहेर होण्यासाठी वेव्हलेंथ आहे ती ग्रेटर दॅन, वेव्हलेंथ जी आहे कट ऑफ वेव्हलेंथ ही इन्सिडंट पेक्षा जास्त पाहिजे, इन्सिडंट पेक्षा जास्त पाहिजे. म्हणजेच उलट इन्सिडंट फ्रिक्वेन्सी याच्या बरोबर उलट येणार ना वर, फ्रिक्वेन्सी आणि वेव्हलेंथ हे अपोजिट आहेत. इन्सिडंट फ्रिक्वेन्सी इज ग्रेटर दॅन कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी. परत शॉर्ट मध्ये सांगतो, काही लेट आलेत. वी आर डिरायव्हिंग सम पॅरामीटर्स ऑफ रेक्टँग्युलर वेव्हगाइड. देयर आर टू पॅरलल प्लेट्स with the distance between them is b. Theta I is angle of incidence. There are two components. One is a normal component of wavelength, म्हणजे नॉर्मल म्हणजे पॅरलल परपेंडिक्युलर टू द प्लेट्स, टू प्लेट्स. आणि लॅमडा पी म्हणजे पॅरलल कॉम्पोनंट, म्हणजे इट इज अ पॅरलल टू द टू प्लेट्स.
आता जर मी हा लॅमडा वाढवत गेलो तो फ्रिक्वेन्सी हा लॅमडा आहे असा आहे ना, हा लॅमडा आहे इन्क्लाइंड, हा लॅमडा आहे, हा लॅमडा वाढवत गेलो तर फ्रिक्वेन्सी कमी येणार आणि थीटा आहे कमी 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 होत हा नॉर्मल कॉम्पोनंट च्या बरोबर येणार, म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल कॉम्पोनंट थीटा आला आपला 0. आता हे जे डिस्टन्स आहे बी हे कशावर डिपेंड्स आहे, कॉस थीटा आय इज एम लॅमडा अपॉन 2b. लवकर येत जावा रविराज पवार. कॉस थीटा आय किती असते, एम लॅमडा अपॉन 2b, हा फॉर्म्युला फिक्स आहे. आता थीटा आय जर कट ऑफ कंडिशनला 0 असेल तर कॉस 0 1, म्हणजे 1 इज एम लॅमडा अपॉन 2b, म्हणजे लॅमडा किती झाला 2b अपॉन एम, आणि त्याला म्हणतोय आपण लॅमडा किंवा लॅमडा सी, आणि त्याचा उलट केलं की 2b अपॉन एम चं उलट केलं की m अपॉन 2b. दिस इज कॉल्ड एज फ्रिक्वेन्सी, and normal component is given by lambda upon cos theta I, parallel component is given by lambda upon sin theta I. म्हणजेच काय, आता इथे लिहिले बघा मी, थीटा I is 0 degree means no wave is coming out of the waveguide. असं वर खाली नुसती दोन प्लेट मध्ये जर बंबार्डिंग होत गेली तर इथनं ही बाहेर कधीच येणार नाही, बरोबर. अशी इन्क्लाइंडच पाहिजे त्याला, अशी पाहिजे पहिल्या डायग्राम मध्ये, अशी पाहिजे तर ती बाहेर येणार. की नॉर्मल कॉम्पोनंट एवढं बरोबरच झाली बरोबर त्याच लाईनवर जर 0 डिग्री असेल तर ती बाहेर येणार नाही. पण कंडिशन काय आहे, कट ऑफ वेवलेंथ इज ग्रेटर दॅन इन्सिडेंट वेवलेंथ, और incident frequency, एकदा opposite sentence करा, incident frequency is greater than cutoff wavelength. Getting or not? Type in the chat box. Everyone, Priyanka, Riya, Raviraj, Vaishnavi, okay. Now we are going to derive some parameters. Derivations. Number 1, guided wavelength. It is denoted by lambda g. It is denoted, आता काही डेरिव्हेशन्स आहेत 4-5 एक्झाम मध्ये असं येते, डिराइव्ह द एक्सप्रेशन फॉर गायडेड वेवलेंथ, असं येते. फर्स्ट इज गायडेड वेवलेंथ लॅम्बडा जी. आता डेफिनेशन काय, इट इज अ होरिझॉन्टल डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय अ वेव्ह टू अंडरगो फेज शिफ्ट ऑफ 2π रेडियन. परत मी सांगतो, गायडेड वेवलेंथ लॅम्बडा जी चे डेफिनेशन काय आहे, इट इज द होरिझॉन्टल डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय अ वेव्ह टू अंडरगो फेज शिफ्ट ऑफ 2π रेडियन. म्हणजे लॅम्बडा जीचा फॉर्म्युला काय, 2π अपॉन बीटा, 2π अपॉन बीटा. आता मगाशी आपण जे दोन कॉम्पोनंट बघितले, एक आहे नॉर्मल आणि दुसरा आहे पॅरलल. एक आहे नॉर्मल आणि दुसरा आहे पॅरलल. आता होरिझॉन्टल डिस्टन्सला लॅम्बडा एन येईल का लॅम्बडा पी, एक आहे लॅम्बडा एन आणि दुसरा आहे लॅम्बडा पी. म्हणजे होरिझॉन्टल डिस्टन्सला लॅम्बडा एन असेल का लॅम्बडा पी असेल, कोण सांगेल. प्रियांका काय येईल, आता दोन कॉम्पोनंट आहेत ना लॅम्बडाचे, एक आहे परपेंडिक्युलर आणि दुसरा आहे पॅरलल, तर तो होरिझॉन्टल डिस्टन्सला पॅरलल येईल का परपेंडिक्युलर येईल, हे दाखवतो मी. हा उभा आहे म्हणजे परपेंडिक्युलर आणि लॅम्बडा पी काय आहे पॅरलल. तर होरिझॉन्टल डिस्टन्स जर आपण कन्सिडर केलं तर आपण लॅम्बडा एन कन्सिडर करायचा का लॅम्बडा पी येईल. प्रियांका केव्हा या सांगता येईल काय. Here lambda is g is equal with 2π upon beta. Now we know lambda n. मगाशी lambda n चा फॉर्म्युला आपण काढला, काय आहे, लॅम्बडा अपॉन cos थीटा i, लॅम्बडा अपॉन cos थीटा i. लॅम्बडा p चा काय आहे, परत तोच लिहिलाय आपण, लॅम्बडा p काय आहे, लॅम्बडा अपॉन sin थीटा i, लॅम्बडा अपॉन sin थीटा i. मगाशी आपण बघितलं cos थीटा i कसा डिसाइड करतोय आपण, m लॅम्बडा अपॉन 2b, m लॅम्बडा अपॉन 2b. दाखवतो मी, cos थीटा आहे काय, m लॅम्बडा अपॉन 2b. पण लॅम्बडा सी काय आहे, 2b अपॉन m. लॅम्बडा सी काय आहे, 2b अपॉन m. म्हणजे cos थीटा आहे किती आला, लॅम्बडा अपॉन लॅम्बडा सी. इथं पुट करा 2b अपॉन m लॅम्बडा सी. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. आता हे महत्त्वाचं सेंटेन्स आहे. व्हॉट इज गायडेड वेव्हलेंथची डेफिनेशन काय, होरिझॉन्टल डिस्टन्स. होरिझॉन्टल डिस्टन्स. आता होरिझॉन्टल डिस्टन्स कोण ट्रॅव्हल करते, लॅम्बडा एन का लॅम्बडा पी, कोण सांगेल. प्रियांका, होरिझॉन्टल डिस्टन्स हा लॅम्बडा एन ट्रॅव्हल करेल का लॅम्बडा पी, कोण सांगेल. ओके प्रियांका, करेक्ट, इट इज अ
लॅमडा पी, पॅरलल आहे ना, इट इज अ लॅमडा पी. लॅमडा पी चा फॉर्म्युला काय आहे, लॅमडा अपॉन साइन थिटा आहे. लॅमडा पी चा फॉर्म्युला काय आहे, आता हे आपण बघूया. लॅमडा जी 2 पाय अपॉन बीटा, आणि लॅमडा जी आपण काय म्हणू शकतो, पॅरलल का होरिझॉन्टल कुठला कंपोनंट आहे, लॅमडा अपॉन साइन थिटा आहे. परत पहिल्यांदा सांगतो, आपण डिराइव्ह करायचा फॉर्म्युला गायडेड वेव्हलेंथ. गायडेड म्हणजे काय, महत्वाचा वर्ड आहे होरिझॉन्टल डिस्टन्स. होरिझॉन्टल डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय अ वेव्ह टू अंडरगो फेज शिफ्ट ऑफ 2 पाय रेडियन. म्हणजे लॅमडा जी चा फॉर्म्युला काय आला, 2 पाय अपॉन बीटा. आता हे दोन्ही फॉर्म्युले तिन्ही आपण आधी लिहिलेले. नॉर्मल कंपोनंट लॅमडा अपॉन कॉस थिटा आहे, पॅरलल कंपोनंट लॅमडा अपॉन साइन थिटा आहे. आणि कॉस थिटा आय किती असते, एम लॅमडा अपॉन 2b, परंतु 2b अपॉन काय आहे, लॅमडा सी. कॉस थिटा आहे राहिलं लॅमडा अपॉन लॅमडा सी, इक्वेशन नंबर 1. आता गायडेड वेव्हलेंथ इज द वेव्हलेंथ टुवर्ड्स होरिझॉन्टल डिस्टन्स. म्हणजेच काय, लॅमडा पी ला आपण म्हणू शकतोय होरिझॉन्टल डिस्टन्स. म्हणजे लॅमडा पी म्हणजेच लॅमडा जी बिकम्स लॅमडा अपॉन साइन थिटा आय. आता मगाचं परत लिहिलेलं कॉस थिटा आय इज इक्वल विथ लॅमडा अपॉन लॅमडा सी. आता तुम्हाला ट्रिग्नॉमेट्री मध्ये इक्वेशन माहित आहे, साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल विथ 1. म्हणजेच साइन स्क्वेअर थिटा किती, स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस कॉस स्क्वेअर थिटा. म्हणजेच साइन थिटा किती, कॉस स्क्वेअर थिटा, सॉरी साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल विथ 1. म्हणजे साइन स्क्वेअर थिटा किती, 1 मायनस कॉस स्क्वेअर थिटा. म्हणजे साइन थिटा किती, स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस कॉस स्क्वेअर थिटा. तेच लिहिलं इथं, साइन थिटा इज इक्वल विथ स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस कॉस स्क्वेअर थिटा म्हणजे किती, लॅमडा अपॉन लॅमडा सी स्क्वेअर. परंतु लॅमडा जी आपण माहिती आहे लॅमडा अपॉन साइन थिटा आहे, तर साइन थिटा च्या खाली हा टाका, लॅमडा जी इज इक्वल विथ लॅमडा अपॉन साइन थिटा इज इक्वल विथ लॅमडा अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस लॅमडा अपॉन लॅमडा सी स्क्वेअर. या फॉर्म्युल्याला म्हणायचं गायडेड वेव्हलेंथ इक्वेशन. लॅमडा जी इज इक्वल विथ लॅमडा अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस लॅमडा अपॉन लॅमडा सी स्क्वेअर. परत सांगतो, गायडेड वेव्हलेंथ म्हणजे होरिझॉन्टल डिस्टन्स 2 पाय अपॉन बीटा. आता आपल्याला नॉर्मल कंपोनंट माहित आहे, लॅमडा अपॉन कॉस थिटा आहे. पॅरलल कंपोनंट माहित आहे, लॅमडा अपॉन साइन थिटा आहे. कॉस थिटा आहे एम लॅमडा अपॉन 2b. कट ऑफ वेव्हलेंथ किती आहे, 2b अपॉन एम. हे पुट करा, कॉस थिटा आय चा फॉर्म्युला झाला लॅमडा अपॉन लॅमडा सी. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. आता होरिझॉन्टल डिस्टन्स म्हणजे काय, लॅमडा एन आणि लॅमडा पी मध्ये होरिझॉन्टल कोण ट्रॅव्हल करते, होरिझॉन्टल ट्रॅव्हल करतोय तो लॅमडा पी, पॅरलल ना. मग तो लॅमडा पी आपण कन्सिडर करू शकतोय लॅमडा जी, कारण लॅमडा जी म्हणजेच होरिझॉन्टल डिस्टन्स. तो लॅमडा जी बिकम्स लॅमडा अपॉन साइन थिटा आय. आपण ट्रिग्नॉमेट्री वरनं साइन थिटा आय काय, स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस कॉस स्क्वेअर थिटा, म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस लॅमडा अपॉन लॅमडा सी स्क्वेअर. आता लॅमडा जी काढायचा आपल्याला, फॉर्म्युला काय आहे, लॅमडा अपॉन साइन थिटा आहे. साइन थिटा आहे इथं पुट करा, म्हणजे लॅमडा जी चा फॉर्म्युला आला लॅमडा अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस लॅमडा अपॉन लॅमडा सी स्क्वेअर. आणि ह्याला म्हणायचं गायडेड वेव्हलेंथचा फॉर्म्युला. गायडेड वेव्हलेंथचा फॉर्म्युला, लॅमडा जी म्हणजे गायडेड वेव्हलेंथ, लॅमडा म्हणजे ऑपरेटिंग वेव्हलेंथ, अँड लॅमडा सी म्हणजे कट ऑफ वेव्हलेंथ. समजलं का सगळ्यांना? टाइप करा चॅट बॉक्स मध्ये, गेटिंग ऑर नॉट एव्हरीवन. स्नेहल, प्रियांका, रविराज, अदर मेंबर्स, वैष्णवी, स्नेहल, समजलं का? विनोद. आता पुढचं आपण बघूया. सेकंड इज कॉल्ड ॲज ग्रुप व्हेलॉसिटी. त्याचा फॉर्म्युला काय आहे, रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी विथ रिस्पेक्ट टू फेज. ग्रुप व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय आहे, रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी विथ रिस्पेक्ट टू फेज. म्हणजे VGR चा फॉर्म्युला काय, डी ओमेगा अपॉन बीटा. आता तिसरा पॅरामीटर आहे फेज व्हेलॉसिटी. तिसरा पॅरामीटर आहे फेज व्हेलॉसिटी. त्याचा फॉर्म्युला काय आहे, डेफिनेशन, इट इज द रेट ॲट विच द वेव्ह चेंजेस इट्स फेज इन टर्म्स ऑफ लॅमडा जी. म्हणजे काय म्हणू शकते आपण, रेट ऑफ चेंज ऑफ लॅमडा जी. रेट ऑफ चेंज ऑफ लॅमडा, रेट ऑफ चेंज म्हणजे इट इज ऑलवेज टाइम, बरोबर. रेट ऑफ चेंज ऑफ लॅमडा जी म्हणजे VP काय आला, लॅमडा जी अपॉन टाइम.
आता 1 टाइम म्हणजे काय? फ्रिक्वेन्सी. 1 टाइम म्हणजे फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे व्हीपीचा फॉर्म्युला काय आला? लॅम्बडा जी इंटू एफ. व्हीपीचा फॉर्म्युला आला लॅम्बडा जी इंटू एफ. परंतु लॅम्बडा जी मगाशी आपण काय, लॅम्बडा जी काय, होरिझॉन्टल डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय अ वेव्ह टू अंडरगो अ फेज शिफ्ट ऑफ 2 पाय रेडियन. म्हणजे लॅम्बडा जीचा फॉर्म्युला 2 पाय अपॉन बीटा. हा इथे टाका. लॅम्बडा जी म्हणजे 2 पाय अपॉन बीटा. सो व्हीपी बिकम्स 2 पाय अपॉन बीटा इंटू एफ. परंतु 2 पाय एफ काय आहे? ओमेगा. फक्त मॅनिप्युलेशन आहे थोडं. 2 पाय एफ म्हणजे काय? बीटा. परत सांगतो, व्हीपी म्हणजे काय? फेज वेलॉसिटी. इट इज द रेट ॲट विच लॅम्बडा जी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. म्हणजे व्हीपीचा फॉर्म्युला काय आला? लॅम्बडा जी अपॉन टाइम. 1 टाइम म्हणजे काय? फ्रिक्वेन्सी. तो व्हीपी बिकम्स लॅम्बडा जी इंटू एफ. आता लॅम्बडा जी म्हणजे काय? 2 पाय अपॉन बीटा. तो व्हीपी बिकम्स 2 पाय अपॉन बीटा इंटू एफ. आता 2 पाय एफ म्हणजे काय? अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा. सो व्हीपी बिकम्स ओमेगा अपॉन बीटा. व्हीपी बिकम्स ओमेगा अपॉन बीटा. आता महत्वाचा हा पॉइंट आहे, डेरिवेशन फॉर. आता हे डेरिवेशन फॉर कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी. डेरिवेशन फॉर कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी. आता हे कुठं आलं? मी तुम्हाला परत थोडं मागं जाऊन सांगतो हे कुठं आलं ते. आपण ज्याला फील्ड कंपोनंटचे डेरिवेशन बघितलेले, थोडं लक्षात यावं म्हणून परत सांगायला लागलोय. आपण टी मोड समजा हे डेरिवेशन्स आपण बघितलेले, तर त्याला मी तुम्हाला सांगितलं बघा. आता फक्त ऍज्युम करायचं आहे आपण, त्याचा यूज काय आहे ते मी तुम्हाला नंतर सांगणार आहे. हे बघा इथे गॅमा स्क्वेअर प्लस ओमेगा स्क्वेअर म्यू इप्सिलॉन. गॅमा स्क्वेअर प्लस ओमेगा स्क्वेअर म्यू इप्सिलॉन हे मी तुम्हाला सांगितलेलं की ऍज्युम करा इट इज अ केसी स्क्वेअर. गॅमा स्क्वेअर प्लस ओमेगा स्क्वेअर म्यू इप्सिलॉन तुम्ही ऍज्युम करा केसी स्क्वेअर. आणि परत आणि एक डेरिवेशन आपण बघितलेलं, थोडं आठवण्याचा प्रयत्न करा सगळ्यांनी. ज्याला आपण फील्ड कंपोनंटची डेरिवेशन बघितलेली, त्याला ए आणि बी आपण हे रेक्टँग्युलर वेव्हगाईड बाउंड्री कंडिशन वापरलेला बघा 4, C1 C2 C3 C4. त्याच्यामध्ये आपण परत हा केसी स्क्वेअर काढलेला ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. थोडं आधीचा नोट डाउनलोड केला असेल तर बघा. हे केसी स्क्वेअर इज ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर असं आपण. आणि नंतर मग आपण ते बाउंड्री कंडिशन्स वापरलेल्या. त्यामध्ये आपण ए ची व्हॅल्यू काढली बघा. ए ची व्हॅल्यू किती आली? एन पाय अपॉन बी. आणि बी ची व्हॅल्यू किती आली? एम पाय अपॉन ए. वेअर ए अँड बी आर डायमेन्शन्स ऑफ रेक्टँग्युलर वेव्हगाईड आणि एम एन म्हणजे मोड्स. हे थोडा आता आठवण्याचा प्रयत्न करा आधीचा पार्ट. तर केसी स्क्वेअर इज ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर म्हणजेच गॅमा स्क्वेअर प्लस ओमेगा स्क्वेअर म्यू इप्सिलॉन. आता बाउंड्री कंडिशन आता दाखवली आहे, त्याच्यावर आपण ए किती काढलाय व्हॅल्यू? एम पाय अपॉन ए स्क्वेअर प्लस एन पाय अपॉन बी स्क्वेअर. आता दोन्ही केसी स्क्वेअर इक्वेट आहेत. सो गॅमा स्क्वेअर इज इक्वल विथ एम पाय अपॉन ए स्क्वेअर प्लस एन पाय अपॉन बी स्क्वेअर. हे प्लस राईट हँड साईडला गेलं मायनस. परत सांगतो, कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी म्हणजे तो एक नंबर आहे, तो कॉन्स्टंट असतो. गॅमा हा काहीतरी कॉन्स्टंट नंबर आहे, ओमेगा म्हणजे कॉन्स्टंट आहे, म्यू म्हणजे कॉन्स्टंट आहे, इप्सिलॉन म्हणजे कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे तुम्ही गॅमा स्क्वेअर प्लस ओमेगा स्क्वेअर म्यू इप्सिलॉन जर कॅल्क्युलेट केलं, इट विल गिव्ह यू वन कॉन्स्टंट. त्याला म्हणायचं कॉन्स्टंट ऑर कट ऑफ वेव्ह नंबर. केसी स्क्वेअर इज इक्वल विथ गॅमा स्क्वेअर प्लस ओमेगा स्क्वेअर म्यू इप्सिलॉन. ह्याच्याशिवाय आपण बाउंड्री कंडिशन्स वरनं केसी स्क्वेअर किती कॅल्क्युलेट केलेलं? ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. आणि ए किती कॅल्क्युलेट केलेलं? एम पाय अपॉन ए स्क्वेअर. आणि बी म्हणजे एन पाय अपॉन बी स्क्वेअर. एम आणि एन म्हणजे मोड्स, 0 1 2 3 ते हाफ वे व्हेरिएशन्स. होरिझॉन्टली व्हेरिएशन झालं की त्याला एम म्हणायचं, आणि होरिझॉन्टल हाफ वे व्हेरिएशन म्हणलं की त्याला म्हणायचं एन. ए आणि बी म्हणजे काय? डायमेन्शन. बी म्हणजे बेस असतो, ए म्हणजे हाईट असते रेक्टँग्युलर वेव्हगाईडची. आणि ए बी मध्ये मोठं काय असते? कायम बी मोठं असते. बी इज ग्रेटर दॅन ए. आता केसी स्क्वेअर म्हणजे ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर इज गॅमा स्क्वेअर प्लस ओमेगा स्क्वेअर म्यू स्क्वेअर. हे इक्वेट करा. मग गॅमा स्क्वेअर किती झालं? एम पाय अपॉन ए स्क्वेअर प्लस एन पाय अपॉन बी स्क्वेअर. हे प्लस राईट हँड साईडला गेलं मायनस. आता हे गॅमा स्क्वेअर आहे, टेक द स्क्वेअर रूट. गॅमा बिकम्स स्क्वेअर रूट ऑफ राईट हँड साईड. स्क्वेअर रूट ऑफ एम पाय अपॉन ए स्क्वेअर प्लस एन पाय अपॉन बी स्क्वेअर मायनस ओमेगा स्क्वेअर म्यू इप्सिलॉन.
आता प्रोपॅगेशन कॉन्स्टंटचा जनरल फॉर्म्युला काय आहे? अल्फा प्लस जे बीटा. आता कोण सांगेल अल्फाला काय म्हणायचं आणि बीटाला काय म्हणायचं? गॅमा इज अल्फा प्लस जे बीटा. टाईप करा, अल्फाला काय म्हणायचं? स्नेहल, विनोद किंवा वैष्णवी बोला तुम्ही. अल्फाला काय म्हणायचं आणि बीटाला काय म्हणायचं? गॅमा म्हणजे प्रोपॅगेशन. ओके, अल्फाला म्हणायचं ॲटेन्युएशन कॉन्स्टंट, बीटाला फेज कॉन्स्टंट. बरोबर. ॲटेन्युएशनचं युनिट काय असतंय रिया? नॅपियर पर मीटर. ओके, करेक्ट. आणि बीटाचं रेडियन पर मीटर. करेक्ट. मीटर. ओके. सो गॅमा इज बिकम्स अल्फा प्लस जे बीटा. आता 3 कंडिशन्स आहेत. अल्फा बीटापेक्षा मोठा असतील तर काय होईल? बीटा अल्फापेक्षा मोठा असेल तर काय होईल? किंवा अल्फा आणि बीटा सारखे असतील तर काय होईल? आता पहिलं, फॉर व्हेरी लो फ्रिक्वेन्सी. लो फ्रिक्वेन्सी म्हणजे ओमेगा. यामध्ये टर्म कुठली फ्रिक्वेन्सी संबंधित आहे? ओमेगा. कारण ओमेगा म्हणजे काय? 2πf. आता फॉर व्हेरी लो फ्रिक्वेन्सी म्हणजे पहिला टर्म इज ग्रेटर दॅन सेकंड. इकडे ओमेगा आहे ना राईट हँड साईडला. फॉर व्हेरी लो फ्रिक्वेन्सी m pi upon a square plus n pi upon b square is greater than omega square mu epsilon. फॉर व्हेरी लो फ्रिक्वेन्सी. असं जर असेल तर अल्फा आणि बीटा मध्ये अल्फा काय येणार आहे? पॉझिटिव्ह अँड रियल. पॉझिटिव्ह अँड रियल. देअरफॉर देयर इज नो प्रोपॅगेशन. आता महत्वाचं हे समजून घ्या, अल्फा आणि बीटा मध्ये काय फरक आहे? तर अल्फा इज ॲटेन्युएशन. ॲटेन्युएशन इज रिलेटेड विथ द अँप्लिट्यूड आणि बीटा म्हणजे काय? फेज. आणि ज्या ज्याला आपण म्हणतोय प्रोपॅगेट झाली वेव्हफॉर्म, तिथं काय चेंज होतोय? तर अँगल चेंज होतोय. मगाची डायग्राम परत दाखवतो. मी असं म्हणलं की प्रोपॅगेट होतोय ना सिग्नल, असा असा प्रोपॅगेट होतोय, असा असा असा. तर हा कशावर डिपेंड्स आहे? तर या थीटावर डिपेंड्स आहे. मीन्स डिपेंड्स ऑन थीटा. म्हणजे गॅमा इज अल्फा प्लस जे बीटा. ह्याच्यामधला फेज कुठला आहे? तर बीटा आहे. म्हणजे प्रोपॅगेशन साठी काय एक्झिस्ट पाहिजे? बीटा एक्झिस्ट पाहिजे. अल्फा 0 असला तरी चालतो. म्हणजे फेज असेल तर देअर इज अ प्रोपॅगेशन. वेळेवर येत जावा वेदिका शिंदे. म्हणजे फेज शिफ्ट झाला तर अल्फा असेल तर देर इज नो प्रोपॅगेशन. परंतु जर अल्फा 0 असेल, बीटा असेल तर देर इज अ प्रोपॅगेशन. आता पहिलं, व्हेरी लो फ्रिक्वेन्सी अल्फा इज पॉझिटिव्ह अँड रियल. आता दुसरं बघूया. फॉर हाय फ्रिक्वेन्सी दुसरी टर्म मोठी. ओमेगा इज ग्रेटर दॅन m pi upon a square plus n pi upon b square. असं जर असेल म्हणजे या टर्म मध्ये गॅमा इज, वेळेवर येत जावा आशुतोष देशपांडे. आता जर दुसरी टर्म मोठी असेल, ओमेगा स्क्वेअर म्यू एप्सिलॉन ही जर मोठी असेल, तर आपल्याला अल्फा प्लस जे बीटा मध्ये दुसरी टर्म मोठी आहे. अल्फा किती येणार आहे? 0. बट जे बीटा नॉट इक्वल विथ 0. आणि आता मी म्हणलं अल्फा 0 आले तर काय फरक पडत नाही, परंतु बीटा जर 0 आला नाही तर फेज इज देअर. फेज मीन्स देअर इज अ प्रोपॅगेशन. परत सांगतो, हा गॅमाचा फॉर्म्युला आहे अल्फा प्लस जे बीटा. अल्फा इज ॲटेन्युएशन, बीटा इज फेज. आणि प्रोपॅगेशन साठी महत्वाचा काय आहे? बीटा महत्वाचा आहे. पहिलं, व्हेरी लो फ्रिक्वेन्सी, तर पहिली टर्म दुसऱ्यापेक्षा मोठी असेल तर आपल्याला जे म्हणजे इमॅजिनरी पार्ट आहे, अल्फा म्हणजे रिअल पार्ट आहे. जर पहिला पार्ट हा दुसऱ्यापेक्षा मोठा असेल तर अल्फा इज ग्रेटर दॅन बीटा. सो अल्फा इज पॉझिटिव्ह अँड रिअल. नो प्रोपॅगेशन. आणि प्रोपॅगेशन कधी असतं? ज्याला बीटा असतो त्यावेळेला. आता सेकंड कंडिशन, दुसरी टर्म पहिल्यापेक्षा मोठी आहे. म्हणजे ओमेगा स्क्वेअर म्यू एप्सिलॉन इज ग्रेटर दॅन m pi upon a square plus n pi upon b square. असा असेल तर बीटा हा अल्फा पेक्षा मोठा. म्हणजे अल्फा इज 0 बट जे बीटा नॉट 0. सो देअर इज अ प्रोपॅगेशन. लक्षात ठेवा, बीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोपॅगेशन. आता तिसरी कंडिशन काय आहे? m pi upon a square plus n pi upon b square is equal with omega square mu epsilon. दोन्ही जर सेम असतील तर अल्फा आणि बीटा दोन्ही जर सेम असतील तर त्याचा आन्सर येणार आहे 0. त्याचा आन्सर येणार आहे 0. बरोबर. 3 कंडिशन आहे. अल्फा इज ग्रेटर दॅन बीटा, नो प्रोपॅगेशन. बीटा इज ग्रेटर दॅन अल्फा, देअर इज प्रोपॅगेशन. आणि तिसरं काय आहे? अल्फा आणि बीटा जर सारखे असतील म्हणजे त्या स्क्वेअर रूट मध्ये बघा, m pi upon a square plus n pi upon b square ह्याची व्हॅल्यू ओमेगा स्क्वेअर म्यू एप्सिलॉन एवढी असेल तर दिस मायनस दिस 0. सो गॅमा किती येणार? 0. गॅमा किती येणार? 0. आणि
नो प्रोपॅगेशन कधी होतंय, मगाशी तुम्हाला सांगितलं डायग्राम कशी पाहिजे, हे उभं पाहिजे असं. अशी जर वेव आली नुसती वर खाली जर बंबार्ड होत राहिली तर इथनं कधीच ही बाहेर येणार नाही. अशी जर बंबार्ड होत राहिली थिटा आहे 0 असेल तर, आणि या कंडिशनला म्हणायचं कट ऑफ कंडिशन. मग प्रोपॅगेशन गॅमा इज 0 वेन ओमेगा इज ओमेगा सी. म्हणजेच सी ला काय म्हणायचं, कट ऑफ किंवा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. सो ओमेगा बिकम्स ओमेगा सी और एफ बिकम्स एफ सी. म्हणजेच 2 पाय एफ सी बिकम्स 2 पाय एफ. 2 पाय एफ सी बिकम्स 2 पाय. म्हणजे याच कंडिशनला काय आहे, ही कंडिशन झाल्यानंतर जस्ट प्रोपॅगेशन स्टार्ट. आता गॅमा 0 कधी असते, मग मी सांगितलं गॅमा 0 कधी असते, कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी ऍट ट्रान्झिट. ट्रान्झिट म्हणजे गॅमा 0 असतो त्यावेळेला, ट्रान्झिशनच्या आधी 0 असतो त्यावेळेला फ्रिक्वेन्सी ओमेगा किती होतोय, ओमेगा सी. मग हा आपला फॉर्म्युला आहे बरोबर. परत वाचून दाखवतो फॉर्म्युला. गॅमा इज स्क्वेअर रूट ऑफ एम पाय अपॉन ए स्क्वेअर प्लस एन पाय अपॉन बी स्क्वेअर मायनस ओमेगा स्क्वेअर म्यू एप्सिलॉन. पहिली कंडिशन, पहिली टर्म दुसऱ्यापेक्षा मोठी असेल, अल्फा इज ग्रेटर दॅन बीटा, अल्फा इज पॉझिटिव्ह अँड रिअल, नो प्रोपॅगेशन. दुसरी कंडिशन, दुसरी टर्म पहिल्यापेक्षा मोठी असेल, बीटा इज ग्रेटर दॅन अल्फा, देयर इज प्रोपॅगेशन. आणि तिसरी कंडिशन काय म्हणतात, कट ऑफ कंडिशन. एम पाय अपॉन ए स्क्वेअर प्लस एन पाय अपॉन बी स्क्वेअर ह्याची व्हॅल्यू आणि ओमेगा स्क्वेअर म्यू एप्सिलॉन ही सेम असेल तर 0 मायनस 0 किंवा 10 मायनस 10 असं जर घेतला आपण ते 0 येणार. म्हणजे गॅमा किती येणार आहे, 0. आणि गॅमा 0 म्हणजे इट इज कॉल्ड ॲज कट ऑफ कंडिशन. आणि कट ऑफ कंडिशनला ओमेगा किती असतो, ओमेगा सी. ओमेगा सी म्हणजे कट ऑफ अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी. मग बघा गॅमा 0 तेच लिहिले पुढे मी, गॅमा 0 दोन्हीकडे स्क्वेअर रूट केले, स्क्वेअर रूट केले म्हणजे गॅमा 0चा स्क्वेअर किती 0 आणि स्क्वेअर रूट जाणार 0 इज इक्वल विथ एम पाय अपॉन ए स्क्वेअर प्लस एन पाय अपॉन बी स्क्वेअर मायनस हे ओमेगा स्क्वेअर येणार नाही, हे येणार ओमेगा सी स्क्वेअर. समजतंय का बघा. कट ऑफ कंडिशनला गॅमा 0 अँड ओमेगा बिकम्स ओमेगा सी. आता हे ओमेगा सी या साईडला आलं प्लस आणि ओमेगा सी स्क्वेअर आहे, हे डायरेक्टली लिहिले, थोडं लक्षात 3-4 स्टेप मी स्किप केल्यात. हे ओमेगा सी स्क्वेअर हे लेफ्ट साईडला आली काय होणार आहे, पॉझिटिव्ह. आता ओमेगा सी चा स्क्वेअर आहे, याचे मी स्क्वेअर रूट करणार, स्क्वेअर रूट घेणार आणि म्यू एप्सिलॉन हा परत राईट हँड साईडला घेतला की तो येणार डिनॉमिनेटरला. सो ओमेगा सी बिकम्स 1 अपॉन रूट म्यू एप्सिलॉन स्क्वेअर रूट ऑफ एम पाय अपॉन ए स्क्वेअर प्लस एन पाय अपॉन बी स्क्वेअर. आता हे ओमेगा सी आलं, एफसी मध्ये कसं कन्वर्ट करणार, ओमेगा सी इज इक्वल विथ 2 पाय एफ सी. ओमेगा सी बिकम्स 2 पाय एफ सी. म्हणजे एफसी म्हणजे काय, 1/2 पाय. सो एफसी इज 1/2 पाय रूट म्यू एप्सिलॉन स्क्वेअर रूट ऑफ एम पाय अपॉन ए स्क्वेअर प्लस एन पाय अपॉन बी स्क्वेअर. आणि तुम्हाला माहित आहे स्क्वेअर रूट ऑफ 1 रूट म्यू एप्सिलॉन जर आपण टाकलं तर इट इज अ व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट. म्यू ची व्हॅल्यू किती असती, 4 पाय इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर. आणि एप्सिलॉन ची व्हॅल्यू किती आली, हे एअर साठी धरतोय आपण, इट इज फॉर एअर. आणि म्यूचा फॉर्म्युला काय आहे, म्यू 0 म्यू आर. म्यू आर आपण घेतोय 1 आणि म्यू नॉट ची व्हॅल्यू किती असती, 4 पाय इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर. आणि इप्सिलॉनचा फॉर्म्युला काय आहे, इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर. परंतु फॉर एअर ऍज अ मीडियम इप्सिलॉन आर घेतोय 1 आणि इप्सिलॉन नॉट ची व्हॅल्यू किती असती, 10⁻⁹ अपॉन 36 पाय. हे जर तुम्ही पुट केलं इट इज इक्वल टू द वेलॉसिटी ऑफ लाईट. सो एफसीचा फॉर्म्युला झाला सी अपॉन 2 पाय स्क्वेअर रूट ऑफ एम पाय अपॉन ए स्क्वेअर प्लस एन पाय अपॉन बी स्क्वेअर. आता स्क्वेअर रूट मध्ये पायचा स्क्वेअर आहे, स्क्वेअर रूट मध्ये पायचा स्क्वेअर आहे, तो पायचा स्क्वेअर बाहेर आला की स्क्वेअर रूट ऑफ पाय स्क्वेअर बिकम्स ओनली पाय. तो न्यूमरेटरचा पाय आणि डिनॉमिनेटरचा पाय दोन्ही कॅन्सल होतात. एफसीचा फॉर्म्युला काय आहे, सी अपॉन 2
स्क्वेअर रूट ऑफ एम पाय अपॉन ए स्क्वेअर प्लस एन पाय अपॉन बी स्क्वेअर. आता एफ सी म्हणजे कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी. समजा तुम्हाला लॅमडा सी पाहिजे असेल, कट ऑफ वेवलेंथ, तर लॅमडा म्हणजे सी अपॉन एफ ना. लॅमडा इज इक्वल विथ सी अपॉन एफ. म्हणजेच लॅमडा सी म्हणजे काय, सी अपॉन एफ सी. मग आपण लॅमडा सीचा फॉर्म्युला काढला, हा सी आणि हा सी गेट्स कॅन्सल्ड, हा एफ सी 1/2. हे जर सॉल्व केलं तर लॅमडा सीचा फॉर्म्युला काय येतोय, 2ab अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ एम स्क्वेअर बी स्क्वेअर प्लस एन स्क्वेअर ए स्क्वेअर. परत रिपीट करतो मी स्टेप. हा झाला एफ सी चा फॉर्म्युला. पाय पाय कॅन्सल झालं, आतला पाय आणि बाहेरचा पाय कॅन्सल झाला. आता तुम्हाला माहित आहे लॅमडा इज सी अपॉन एफ, म्हणजेच कट ऑफ इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ कंडिशन लॅमडा सी इज सी अपॉन एफ सी. लॅमडा सी वरचा फॉर्म्युला आहे, त्याला डिवाइड करा, म्हणजे एफ सी आहे. लॅमडा सी इज सी ला एफ सी ने डिवाइड करा. सी ला वरचा जो एफ सी चा फॉर्म्युला आहे त्याने डिवाइड करा. सी सी कॅन्सल झाले आणि तुम्ही सगळं जर सॉल्व केलं आतलं स्क्वेअर रूट, तर लॅमडा सीचा फॉर्म्युला येणार आहे 2ab अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ एम स्क्वेअर बी स्क्वेअर प्लस एन स्क्वेअर ए स्क्वेअर. आणि हा आता फॉर्म्युला आपण ह्याला काय म्हणूया, आपण कट ऑफ वेवलेंथ. त्याला म्हणूया कट ऑफ वेवलेंथ. आता थोडं मागं जाऊया, आणि तुम्हाला मी त्याला सांगितलेलं की हा आता लक्षात ठेवा, आपण नंतर डिराइव्ह करायचा आहे. तर हा फॉर्म्युला आपण कुठं डिराइव्ह केला, ज्या वेळेला डॉमिनंट मोड बघितलेले आपण, त्या वेळेला आपण हा फॉर्म्युला वापरलेला आहे. बघा मी त्याला म्हणलेलं, हा आता फक्त तुम्ही ऍज्युम करा, हा नंतर आपण डिराइव्ह करायचा आहे डॉमिनंट मोड मध्ये कट ऑफ वेवलेंथ. लॅमडा सी इज इक्वल विथ 2ab अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ एम स्क्वेअर बी स्क्वेअर प्लस एन स्क्वेअर ए स्क्वेअर. लॅमडा सी म्हणजे काय, कट ऑफ वेवलेंथ. हा आपण फॉर्म्युला वापरलेला की जो मी आता तुम्हाला डिराइव्ह करून दाखवला. लॅमडा सी इज 2ab अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ एम स्क्वेअर बी स्क्वेअर प्लस एन स्क्वेअर ए स्क्वेअर. हा कसा आला, एक्झाम मध्ये असा असते, डिराइव्ह द फॉर्म्युला फॉर लॅमडा सी. डिराइव्ह द फॉर्म्युला फॉर लॅमडा सी. मग कुठपासून डिराइव्ह करायचं, वी नो के सी स्क्वेअर इज ए स्क्वेअर बी स्क्वेअर, इट इज ऑल्सो इक्वल विथ गॅमा स्क्वेअर प्लस ओमेगा स्क्वेअर म्यू एप्सिलॉन. ए बी च्या व्हॅल्यू आपण बाउंड्री कंडिशन कॅल्क्युलेट केल्या, त्या फक्त लिहायचा. ए म्हणजे एम पाय अपॉन ए स्क्वेअर, ए स्क्वेअर म्हणजे, आणि बी स्क्वेअर मीन्स एन पाय अपॉन बी स्क्वेअर. इक्वेट करा, हा प्लस गेला राईट हँड साइडला मायनस, गॅमा बिकम स्क्वेअर रूट. जनरल फॉर्म्युला गॅमाचा काय आहे, अल्फा प्लस जे बीटा. आता पहिली टर्म या स्क्वेअर रूट मध्ये दुसऱ्यापेक्षा मोठी असेल तर अल्फा इज ग्रेटर दॅन बीटा. ओनली अल्फा इज पॉझिटिव्ह रियल, नो प्रोपॅगेशन. प्रोपॅगेशनला साठी अल्फा आणि बीटा मधलं महत्वाचा काय आहे, तर बीटा शुड बी प्रेझेंट. आता दुसरी कंडिशन, दुसरी टर्म पहिल्यापेक्षा जास्त आहे, म्हणजे बीटा इज ग्रेटर दॅन अल्फा. सो अल्फा इज 0, जे बीटा नॉट इक्वल टू 0. सो देअर इज प्रोपॅगेशन. आणि महत्वाची कंडिशन आहे तिसरी, दोन्ही जर टर्म सारख्या असतील, अल्फा आणि बीटा जर सारख्या आल्या तर गॅमा 0. आणि त्याला आपण काय म्हणतोय, कट ऑफ कंडिशन. कट ऑफ कंडिशन म्हणजे आपण काय लिहितोय, कट ऑफ कंडिशन म्हणजे एफ ला आपण काय लिहितोय, एफ सी. लॅमडा लिहितोय लॅमडा सी. म्हणजे कट ऑफ कंडिशनला हे इक्वेशन, गॅमा किती असतोय 0, आणि हा ओमेगा किती असतोय, ओमेगा स्क्वेअर बिकम्स ओमेगा सी स्क्वेअर. तो 0 इज इक्वल विथ स्क्वेअर रूट दोन्ही साइड निघून गेलं स्क्वेअर केल्यावर. गॅमा स्क्वेअर म्हणजे 0चा स्क्वेअर 0, एम पाय अपॉन ए स्क्वेअर प्लस एन पाय अपॉन बी स्क्वेअर मायनस ओमेगा स्क्वेअर झालं ओमेगा सी स्क्वेअर म्यू एप्सिलॉन. आता हे डायरेक्टली स्टेप लिहिले आहे मी, मायनस आलं लेफ्ट हँड साइडला, पॉझिटिव्ह झालं म्यू एप्सिलॉन. आता ओमेगा सी स्क्वेअर आहे त्याचा केला स्क्वेअर रूट, ओमेगा सी झालं, आणि म्यू एप्सिलॉन राईट हँड साइडला डिनॉमिनेटरला गेलं त्याचा स्क्वेअर रूट, म्हणजे सगळ्याचा स्क्वेअर रूट. ओमेगा सी इज 1 अपॉन रूट म्यू एप्सिलॉन स्क्वेअर रूट ऑफ एम पाय अपॉन ए स्क्वेअर प्लस एन पाय अपॉन बी स्क्वेअर. आता ओमेगाचा फॉर्म्युला इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी काय आहे, ओमेगा सी इज इक्वल विथ 2 पाय एफ सी. म्हणजे एफ सी म्हणजे काय, ओमेगा सी अपॉन 2 पाय. 2 पाय ना डिवाइड करा, फ्रिक्वेन्सी आली, एफ सी चा फॉर्म्युला आला 1/2 पाय रूट म्यू एप्सिलॉन स्क्वेअर रूट मधल्या टर्म्स ऍज इट इज. आता स्क्वेअर रूट ऑब्झर्व केलं तर ते सॉल्व केलं तर पाय स्क्वेअर येईल, बाहेर आल्यावर पाय स्क्वेअर, स्क्वेअर रूटच्या बाहेर नुसतं पाय राहणार, वरचा पाय आणि खालचा पाय कॅन्सल.
आता 1/√μ इज नथिंग बट वेलॉसिटी ऑफ लाईट डिनोटेड बाय c. म्हणजे एफसीचा फॉर्म्युला झाला c/2π√m π/a² प्लस n π/b². आता हा पाय बाहेर आल्यानंतर कॅन्सल झाला. आता तुम्हाला कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी माहित आहे. फ्रिक्वेन्सी आणि लॅम्बडाचा काय फॉर्म्युला आहे? लॅम्बडा इज इक्वल विथ c/f. लॅम्बडा इज इक्वल विथ c/f. मग कट ऑफ मध्ये काय फॉर्म्युला येणार आहे? लॅम्बडा सी इज इक्वल विथ c/fc. म्हणजे लॅम्बडा सी चा फॉर्म्युला आला 2ab/√m² प्लस n²a². इन शॉर्ट आपली प्रोपॅगेशनची कंडिशन काय आहे? इन्सिडेंट कट ऑफ वेवलेंथ इज ग्रेटर दॅन इन्सिडेंट वेवलेंथ. आणि आपण उलट लिहू शकतो, बरोबर, उलट लिहू शकतो. इन्सिडन्स फ्रिक्वेन्सी, कारण फ्रिक्वेन्सी आणि वेवलेंथ जे अपोजिट आहे. इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सी इज ग्रेटर दॅन कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी. त्यामुळे एक्झाम मध्ये विचारतात व्हॉट इज द कंडिशन ऑफ प्रोपॅगेशन. त्यामुळे हे दोन्ही पैकी एक लक्षात ठेवा, कन्फ्युजन करू नका. एक तर असं लक्षात ठेवा इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सी ग्रेटर दॅन कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी, ह्याचाच अर्थ उलट कट ऑफ वेवलेंथ इज ग्रेटर दॅन इन्सिडेंट वेवलेंथ. समजलं का सगळ्यांना? समजलं तर डन म्हणून टाईप करा. हा गायडेड वेव्हलेंथचा फॉर्म्युला आपण बघितलाय 2π/β. फेज वेलॉसिटी म्हणजे काय? ω/β. आता अनेक डेरिवेशन बघायचे आपण. आजच्या लेक्चरला जर राहिलं तरी उरलेलं पुन्हा आपण रिपीट करूया. डेरिवेशन फॉर फेज वेलॉसिटी. मगाशी आपण एकदा फेज वेलॉसिटी आले बघा, तर परत दाखवतोय तुम्हाला मी. फेज वेलॉसिटी मगाशी व्हीपी म्हणजे काय? लॅम्बडा जी अपॉन टाइम. 1/टाइम म्हणजे फ्रिक्वेन्सी म्हणजे, आणि लॅम्बडा जी म्हणजे काय? 2π/β. 2π/β इंटू एफ म्हणजे फेज वेलॉसिटी म्हणजे काय? 2πf म्हणजे ओमेगा. सो व्हीपी बिकम्स ω/β. तेच लिहिलंय पुढच्या पेजवर. व्हीपी इज इक्वल विथ ω/β. आता हा व्हीपीचा डेरिवेशन आपण स्टडी करायचं. डेरिवेशन फॉर फेज वेलॉसिटी व्हीपी. आता मगाच परत लिहिले गॅमा स्क्वेअर इज, परत दाखवतो मी. हा जो आहे ना गॅमा स्क्वेअर, हाच फॉर्म्युला लिहिलाय आहे ना. गॅमा स्क्वेअर हाचा फॉर्म्युला लिहिलाय. गॅमा स्क्वेअरचा फॉर्म्युला परत लिहिलाय. गॅमा स्क्वेअर इज इक्वल विथ गॅमा म्हणजे काय? अल्फा प्लस जे बीटा, बरोबर. अल्फा प्लस जे बीटा स्क्वेअर इज m π/a² प्लस n π/b² मायनस ω² एप्सिलॉन. आता प्रोपॅगेशन ऑफ वेव्ह साठी कंडिशन काय आहे? काय झिरो पाहिजे? महत्वाचं काय आहे तर बीटा पाहिजे, बरोबर. तर कंडिशन ऑफ प्रोपॅगेशन काय आहे? जे बीटा नॉट इक्वल विथ झिरो. मागाशी बघितलं आपण. प्रोपॅगेशन, देअर इज प्रोपॅगेशन. जे बीटा झिरो असून चालणार नाही, अल्फा झिरो असला तरी चालतो. सो जे बीटा नॉट इक्वल विथ झिरो. जे बीटा नॉट इक्वल विथ झिरो और अल्फा इज झिरो प्रोपॅगेशन. सो गॅमा स्क्वेअर म्हणजे काय? अल्फा झिरो पुट केल्यानंतर अल्फा प्लस जे बीटा म्हणजे झिरो प्लस जे बीटा स्क्वेअर m π/a² प्लस n π/b² मायनस ω² म्यू एप्सिलॉन. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. आता तुम्हाला माहित आहे कट ऑफ कंडिशनची कंडिशन काय? कट ऑफ कंडिशन गॅमा किती असतोय? 0. आता बघितलं आपण गॅमा 0. आणि ओमेगा किती असतोय? ω/c. कट ऑफ म्हणजे लक्षात ठेवा प्रत्येक ठिकाणी सी लावायचं. कट ऑफ म्हणजे एफ असेल तर तो झाला एफसी, ओमेगा असेल तर तो झाला ω/c. गॅमा 0 कट ऑफ कंडिशनला गॅमा 0 आणि ω/c. मग वरचं इक्वेशन बघा. गॅमा स्क्वेअर म्हणजे गॅमा 0, गॅमा 0 स्क्वेअर म्हणजे 0, m π/a² प्लस n π/b² आणि ω² झाला ω/c² म्यू एप्सिलॉन. रिअरेंज करा टर्म्स. हे मायनस गेलं या साईडला. ω/c² म्यू एप्सिलॉन म्हणजे m π/a² प्लस n π/b². हे इक्वेशन नंबर 2. आता हे जे ओमेगा 2 इक्वेशन आहे हे 1 मध्ये पुट करा. म्हणजे m π/a² प्लस n π/b² जे आलेलं आहे ते इक्वेशन नंबर 1 मध्ये पुट करा. इक्वेशन नंबर 1 मध्ये. आता
जे स्क्वेअर किती असतोय -1. जे बीटा स्क्वेअर म्हणजे जे स्क्वेअर बीटा स्क्वेअर. जे स्क्वेअर -1 म्हणजे मायनस बीटा स्क्वेअर. एम पाय अपॉन ए स्क्वेअर प्लस एन पाय अपॉन बी स्क्वेअर. 2 नंबर इक्वेशन प्रमाणे किती आला ओमेगा सी स्क्वेअर म्यू एप्सिलॉन. ओमेगा सी स्क्वेअर म्यू एप्सिलॉन आणि हा मायनस ओमेगा स्क्वेअर म्यू एप्सिलॉन. आता मायनस ओमेगा स्क्वेअर म्यू एप्सिलॉन आला डावी लेफ्ट साइडला आणि मायनस बीटा स्क्वेअर गेला राईट साइडला. फॉर्म्युला काय झाला ओमेगा स्क्वेअर म्यू एप्सिलॉन इज ओमेगा सी स्क्वेअर म्यू एप्सिलॉन प्लस बीटा स्क्वेअर. आता आपल्याला काय काढायचंय फेज वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय आहे ओमेगा अपॉन बीटा. तो बीटा काढायचा आपल्याला. आता याच्यावरनं बीटा काय येणार आहे स्क्वेअर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वेअर म्यू एप्सिलॉन मायनस ओमेगा सी स्क्वेअर म्यू एप्सिलॉन. बरोबर. हा प्लस हा इकडे गेल्यावर मायनस आणि बीटा स्क्वेअर झाला बीटा. बीटा इज इक्वल विथ स्क्वेअर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वेअर म्यू एप्सिलॉन मायनस ओमेगा सी स्क्वेअर म्यू एप्सिलॉन. आता यामध्ये कॉमन बाहेर काय येणार आहे म्यू एप्सिलॉन. सो बीटा इज इक्वल विथ स्क्वेअर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन इनटू द ब्रॅकेट ओमेगा स्क्वेअर मायनस ओमेगा सी स्क्वेअर. आता व्हीपी चा फॉर्म्युला काय आहे मगाशी बघितलं ओमेगा अपॉन बीटा. व्हीपी चा फॉर्म्युला काय आहे ओमेगा अपॉन बीटा. सो व्हीपी बिकम्स ओमेगा अपॉन बीटा. ओमेगा वर तसंच बीटा आता आपण काढलाय स्क्वेअर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन स्क्वेअर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वेअर मायनस ओमेगा सी स्क्वेअर. आता व्हीपी 1 अपॉन रूट म्यू एप्सिलॉन बाहेर आले. दोन्हीकडे आपण ओमेगा डिवाइड करायचं वर आणि खाली म्हणजे वरचा ओमेगा आणि खालचा ओमेगा गेला. व्हीपी इज 1 अपॉन रूट म्यू एप्सिलॉन इंटू 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस ओमेगा सी अपॉन ओमेगा स्क्वेअर. लक्षात येते ना ओमेगाने डिवाइड केला स्क्वेअर रूट मधला ओमेगा स्क्वेअर झाला ओमेगा आणि न्यूमरेटरचा ओमेगा आणि खालचा ओमेगा कॅन्सल झाला. सो व्हीपीचा फॉर्म्युला झाला 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस ओमेगा सी अपॉन ओमेगा स्क्वेअर. परंतु 1 अपॉन रूट म्यू एप्सिलॉन काय आहे वेलॉसिटी ऑफ लाईट. मगाशी आपण बघितलंय इथे बघितलंय 1 अपॉन रूट म्यू एप्सिलॉन काय आहे वेलॉसिटी ऑफ लाईट. 1 अपॉन रूट म्यू एप्सिलॉन वेलॉसिटी ऑफ लाईट. सो व्हीपी चा फॉर्म्युला काय झाला सी अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस ओमेगा सी अपॉन ओमेगा स्क्वेअर. म्हणजेच इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी काय येणार आहे 2 पाय कॅन्सल होणार. व्हीपी बिकम सी अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस एफ सी अपॉन एफ स्क्वेअर. ह्याला म्हणायचं डेरिव्हेशन फॉर फेज वेलॉसिटी व्हीपी. कसं काढलं तर फेज वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला ओमेगा अपॉन बीटा. आता आपल्याला बीटा काढायचा आहे. गॅमा स्क्वेअर जनरल फॉर्म्युला लिहायचा. प्रोपॅगेशनची कंडिशन काय अल्फा 0. सो गॅमा स्क्वेअर बिकम जे बीटा स्क्वेअर आणि राईट हँड साइड लिहायची. आता कट ऑफ कंडिशनला ओमेगा काय असतोय ओमेगा सी आणि गॅमा असतोय 0. सो 0 बिकम्स एम पाय अपॉन ए स्क्वेअर प्लस एन पाय अपॉन बी स्क्वेअर. ओमेगा झाला मायनस ओमेगा सी स्क्वेअर म्यू एप्सिलॉन. हा कॉन्स्टंट एम पाय अपॉन ए स्क्वेअर प्लस एन पाय अपॉन बी स्क्वेअर कॅन बी रिप्लेस बाय ओमेगा सी स्क्वेअर म्यू एप्सिलॉन. हा 2 मध्ये पुट करा म्हणजे फॉर्म्युला झाला जे बीटा स्क्वेअर म्हणजे जे स्क्वेअर इंटू बीटा स्क्वेअर. जे स्क्वेअर इज -1 मायनस बीटा स्क्वेअर इज इक्वल विथ ओमेगा सी स्क्वेअर म्यू एप्सिलॉन मायनस ओमेगा स्क्वेअर म्यू एप्सिलॉन. रिअरेंज केल्या टर्म्स बीटा झाला स्क्वेअर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वेअर म्यू एप्सिलॉन मायनस ओमेगा सी स्क्वेअर म्यू एप्सिलॉन. म्यू एप्सिलॉन आला बाहेर. बीटा बिकम स्क्वेअर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वेअर मायनस ओमेगा सी स्क्वेअर. आता व्हीपी चा फॉर्म्युला काय आहे ओमेगा अपॉन बीटा. बीटा आपल्याला मिळालाय वर. व्हीपी इज ओमेगा अपॉन बीटा. सो इट इज ओमेगा अपॉन बीटा पुट करा. आता इफ यू ऑब्झर्व दिस 1 अपॉन रूट म्यू एप्सिलॉन हा कॉन्स्टंट आहे सी आणि दोन्हीकडे आपण ओमेगाने डिवाइड करा वर खाली म्हणजे वरचं ओमेगा खालचं ओमेगा जाणार. फॉर्म्युला आला व्हीपी सी अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस ओमेगा सी अपॉन ओमेगा स्क्वेअर. आणि हा फॉर्म्युला अँग्युलर फ्रिक्वेन्सीचा आहे. तो नॉर्मल फ्रिक्वेन्सी मध्ये कसा लिहू शकतोय सी अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस एफ सी अपॉन एफ स्क्वेअर. नाउ इफ एफ सी इज कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी, lambda c is the cutoff wavelength, f is the operating frequency and lambda naught is free space wavelength. तर आपण असं लिहू शकतो ना fc upon f is c upon lambda c into lambda naught upon c. लक्षात येते का बघा fc म्हणजे काय
इन टर्म्स ऑफ लॅमडा लायच आणि एफ इन टर्म्स ऑफ लॅमडा लायच. सो एफ सी म्हणजे काय, सी अपॉन लॅमडा सी, आणि एफ म्हणजे काय, सी अपॉन लॅमडा नॉट. सो हे लॅमडा सी सी गेलं, राहिलं काय, लॅमडा नॉट अपॉन लॅमडा सी. हा यामध्ये आपण फक्त चेंज करू शकतो फॉर्म्युला, आणि एक फॉर्म्युला मिळतोय एफ सी अपॉन एफ ऐवजी लिहू शकतो आपण लॅमडा नॉट अपॉन लॅमडा सी. एक्झाम मध्ये ह्या पहिला वरचा फॉर्म्युला लिहा, व्हीपी सी अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस एफ सी अपॉन एफ स्क्वेअर असं लिहा, किंवा व्हीपी इज इक्वल विथ सी अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस लॅमडा नॉट अपॉन लॅमडा सी स्क्वेअर. दोन्हीचा अर्थ एकच आहे. वर बघा एफ सी अपॉन एफ आहे कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी अपॉन फ्रिक्वेन्सी, आणि उलट काय असते, फ्रिक्वेन्सी आणि वेव्हलेंथ हे उलट असते. म्हणजे वर एफ सी असेल तर वर काय येणार आहे, लॅमडा किंवा लॅमडा नॉट, आणि खाली जर एफ असेल तर खाली येणार आहे लॅमडा सी. सो दीज आर द, आता दोनच उरले आहेत, ग्रुप व्हेलॉसिटी आणि इम्पिडन्स. ते अजून आज होणार नाही आजच्या लेक्चरला. आतापर्यंत समजलं का? समजलं कसं आहे ना? प्रियांका, सिद्धेश, स्नेहल, विनोद समजलं का? वैष्णवी, we start today, we stop now. Send your numbers. Send your numbers on our